سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقتف سيدنا مقفي سيدنا رسول الملاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الراحة سيدنا كامل سيدنا إكليل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نجي الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منجي سيدنا منجٍ سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا الشهير سيدنا الشاهد سيدنا الشهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منذور سراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حفيظ سيدنا محمد. على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين سيدنا مأمون سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا زهرما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو فضل سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث سيدنا غياث سيدنا هديات الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى سيدنا صراط الله سيدنا صراط مستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله سيدنا حزب الله سيدنا نجم الثاقب
سيدنا مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. سيدنا منتقى سيدنا أمي سيدنا مختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا أبو طاهر سيدنا محمد. على من اسمه سيدنا مصلح سيدنا مهيمن سيدنا صادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا مصدق سيدنا صدق سيدنا سيد المرسلين سيدنا إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك قائد الغر المهجلين سيدنا خليل الرحمن سيدنا بر سيدنا مبر سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل سيدنا كفيل سيدنا شفيق سيدنا مقيم السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقدس سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح القسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقتفين سيدنا بالغ سيدنا مبلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاف سيدنا واصل سيدنا موصول سيدنا سابق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سائق سيدنا هاد سيدنا مهد سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك على من اسمه سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مصحح الحسنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقيل العثرات سيدنا صفوه عن الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الهجة سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرداء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب مغفر
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الصاحب القضيب، سيدنا الصاحب البراق، سيدنا الصاحب الخاتم، سيدنا محمد العلامة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم، سيدنا عين الغر، سيدنا سعد الله، سيدنا سعد الخلق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب، سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعات والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع، تذكر التذكير، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة، حققنا يا رب التقوى والاستقامة، وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. اللهم هذا منك بك وإليك، ولا حول ولا قوة إلا بك، يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه. إقنا اللهم الخير وإنا عليه، صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majlis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sayyidil Anam dan majlis taklim Musalla Al-Ikhlas atau Musalla Kiai Haji Abdul Samad rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airnya boleh dibagi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini. Wa kaifa la, bagaimana tidak, karena majlis adalah suatu kemuliaan. Ditambah lagi di majlis ini kita bersalawat dan salam kepada khairil anam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pasti dan dipastikan kita akan banyak mendapatkan keberuntungan dengan kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi jadi kebiasaan kita setelah bersalawat dan salam kepada Rasulullah, kita membacakan hadis-hadis Rasulullah. Jadi semua yang kita lakukan berhubungan erat dengan Rasulullah sallallahu marabutna bihi sallallahu alaihi wasallam rabtan la tanfaku abada fil hayati dunya indal mamat ba'dal mamat fil barzakh fil akhirah fi jannatikal na'im fi jannatil firdaus al-a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin, waf'al kadzalik bi walidina wa masyayikhina wa auladina banatana wa dhurriyyatana wa ashabana ahbabana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
Ma'asyal ahbab hadirin rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Setelah Allah izinkan lisan kita, mata kita, pendengaran kita berbarengan membaca dan mendengar dan melihat daripada bacaan daripada salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan hadis dan kita akan menyimak dengan tenang. Mudah-mudahan hati kita terang mendapatkan mendengar, dan insya-Allah kalau itu ada berupa amalan kita bisa mengamalkan daripada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan para ulama. Kitab daripada kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah lil Imam Al-Habibul Barakah Syekh Masyayikhna Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Habibul Barakah Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Masih kita dalam pembahasan tentang kemuliaan Ahlul Quran, kemuliaan orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, dan sekaligus kemuliaan para ulama. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Sampai kita kepada wa fi sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana fil ilmi fid dharain amin. Wa fi sahih Muslim an Iyad radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha kullu malin nahlatuhu ay a'taituhu 'abdan halal wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kallahum ay ala millati hanifiyah wa innahum attathum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unzila bihi sultanah. Wa inna Allah ta'ala nazara ila ahli al-arad famaqatahum arabahum wa ajamahum illa bagaya min ahli al-kitab wa qala innama bu'ithtuka la abtaliyaka wa abtaliya bika wa anzaltu alayka kitaban la yaghsiluhu al-ma' tagarruhu naiman wa yaghdatan al-hadis. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an dari seorang sahabat Rasulullah bernama Iyad radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasulullah? Inna rabbi amaroni an uallimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk mengajarkan kepada kalian tentang hal-hal yang kalian tidak mengetahuinya. Tentang hal-hal yang kita tidak tahu, diajarkan oleh Rasulullah sehingga kita menjadi tahu. Mimma 'allamani yaumi hadza, dari apa yang aku dapatkan dari Allah. Allah memberikan ilmu kepada baginda Rasulullah dan Rasul pun menyampaikan kepada kita, maka disebut Nabi itu dengan istilahnya muallimul awwal. Yang mengajari kita yang pertama dalam syariat Islam adalah huwa Rasulullah. Rasulullah pun pernah mengatakan, bu'ithtu mu'alliman, aku diutus untuk memberikan pelajaran. Tamam ikhwan, boleh maju ngerapat dikit. Tutup tak apa-apa itu. Isi tengahnya tak apa-apa. Yang belakang maju, ngisi tengah tak apa-apa. Terus yang di belakang maju, yang belakang maju. Tadi kita buka jalan biar orang bisa maju, sekarang sudah di depan penuh. Boleh tutup jalannya. Kullu malin nahltuhu ay a'taituhu 'abdan halal. Dan semua daripada harta nahlah itu artinya pemberian, telah diberikan kepada seorang hamba
dalam hukumnya halal. Jadi tadinya segala perkara itu ikhwan hukumnya itu mubah dalam syariat itu. Hampir semua hal itu dalam kalau kita belajar kaidah fikih ya, asli perkara itu mubah, boleh. Kecuali kalau ada keterangan tentang tidak bolehnya suatu perkara, barulah perkara itu menjadi tidak boleh. Ya. Minuman, makanan, semuanya tadi dihalalkan Allah. Tidak ada larangan. Lalu muncullah keterangan dari Rasulullah atau lewat ayat hadis yang menjelaskan, misal ya, kalab wal khinzir tidak boleh dimakan. Seluruh hewan boleh kita makan. Nanti muncul keterangan hewan yang buas, yang memangsa makanannya dengan kuku atau dengan taring, tidak boleh kita makan. Nah, muncul. Tadinya hukumnya ibahah, boleh. Tadinya halal. Abdan halalan. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, ay ala millati hanifiyah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan hambaku sebenarnya semua mereka itu ya, memiliki agama yang suci, agama yang benar, yang mentauhidkan Allah. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Lalu datang syaitan, ini pun dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah, dengan qadanya Allah. Datang syaitan menggoda, mengganggu, menipu, menyelewengkan daripada hamba-hambaku sehingga mereka keluar dari agama Allah, menjadi kafir, menjadi musyrik. Sehingga kemusyrikan itu turun-temurun kepada anak-anaknya, kecuali kalau yang datang Nabi dan Rasul memberikan penjelasan. Maka di situ ada namanya ahli millah, ahli fitrah ya. Nah, mereka tadinya mukmin, beriman kalau ya, kalau kita lihat semua tamu Nabi Allah Adam, tidak ada manusia, Nabi Allah Adam pasti menjelaskan kepada anak-anaknya tentang Allah adalah Tuhan, Rabbuna. Lalu keturunan lagi muncullah syaitan di situ menggelincirkan akidah, keyakinan manusia sehingga mereka menyembah selain Allah, mensekutukan Allah. Nah, dari situlah pula hukum muncul, yang tadinya dibolehkan jadilah muncul beberapa hal yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Ma ahlaltu lahum wa amartuhum an yusyriku bi, dan wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzilu bihi sultana. Lalu syaitan mengajak kepada manusia untuk mensekutukan Allah. Wa inna Allah ta'ala nadhara ila ahli al-ard famagatahum arrabahum wa'ajamam. Lalu Allah memandang kepada manusia yang ada di muka bumi, maka disebutlah dalam pandangan Allah manusia di muka bumi ini, manusia itu dibagi menjadi dua kelompok dari keturunan Arab dan Ajam. Yaitu secara global manusia itu barat, timur, Ajam, Arab dan Ajam. Jadi semua orang Ajam selain Ajam Arab, semua orang Arab selain Arab Ajam. Ya, Ajam itu dari di luar keturunan Arab. Keturunan Arab itu keturunan Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, Ismail, Ibrahim. Illa bagaya min ahli kitab, kecuali ada sebagian daripada ahli kitab. Wa qala innama ba'athtuka la abtaliyaka wa abtaliya bika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, tidaklah kami mengutus engkau untuk memberi cobaan kepadamu atau mendatangkan cobaan denganmu. Wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhul ma tagarruhu na'iman wa yaghdhanan. Dan Allah mengatakan, dan tidaklah kami turunkan kepadamu kitab itu Al-Qur'an kecuali untuk mensucikan bagaikan air yang mensucikan kotoran dan menjadikan segar atau bangunnya orang yang tertidur. Artinya Quran diturunkan Allah sebagai petunjuk hidayah, sehingga manusia-manusia yang sudah tertipu oleh iblis, syaitan, kembali mentauhidkan Allah. Kan orang-orang Mekah, mereka tahu Allah itu Rabb, mereka semua tahu Ka'bah Baitullah, tapi mereka tertipu oleh syaitan sehingga mereka mensekutukan Allah, menyembah berhala. Bahkan berhala itu mereka letakkan di Baitullah, di Ka'bah. Nah, datanglah Rasulullah dengan membawa Al-Quran, menjelaskan tentang kesalahan mereka, mendapat tentangan, mendapat rintangan ya,
Sampailah Allah memuliakan, mengagungkan sehingga Islam itu jaya dan menang sampai datang Yaumul Fath, kemungkaran dihapuskan, berhala dihilangkan dan tersebarlah agama Islam ini. Namun yang sampai sekarang masih banyak orang-orang yang tetap dalam kesesatannya. Waruwiya an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berkata telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a al-Qur'an fastadhharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allah bihil jannah wa syafa'ahu fi 'ashrati min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahumun nar. Ikhwan rahimakumullah, di antara fadilah kemuliaan orang yang membaca Al-Qur'an, di sini disebutkan tapi bukan hanya membaca sebatas, ya, kita disuruh juga untuk memahami makna, memahami hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Kita ini suruh ngaji, suruh mengkaji, suruh membuka, tidak. Kita ini tinggal nimo jadi dari ulama. Tugas kita cuma baca Quran lalu menjelaskan apa yang sudah dikeluarkan ulama dari ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Itulah munculnya hukum-hukum fikih. Hukum fikih semuanya dari Al-Quran, diperjelas lagi lewat hadis-hadis Rasulullah, ya. Man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, fastadhharahu, lalu dia nampakkan, artinya dibacanya. Fa ahalla, lalu dia keluarkan dari Quran tadi hukum-hukum, ya tadi sudah saya sampaikan, bukan kita nak mengkaji, ya bukan kitab tafsir, belajar nahwu sharaf apa enggak, ilmu sudah jadi, ya. Fa ahalla halalahu wa harrama haramahu, apa yang dihalalkan Quran kita halalkan, artinya kita jalankan. Apa yang diharamkan Quran kita haramkan juga. Maka orang yang seperti itu adkhalahu Allah bihil jannah, maka Allah akan masuk ke dia ke surga. Masuk ke surga, baca Quran dia rajin, lalu menjalankan isi Al-Quran. Dengan apa? Yang seperti yang sedang kita sudah jalankan, ikhwan. Belajar lewat ulama, lewat asatis. Ya, tidak pukul kita nak mungkar dari awal, tak pacak orang macam kita ni. Kita sudah nerima jadinya. Ya, entah itu lewat madhab yang ada, madhab Syafi'i seperti yang kita ikuti, lalu ulama-ulama di bawah memperjelas lagi, mempertajam lagi, sehingga kita tinggal menjalankan. Ya, macam motor tu tinggal nge-starter jalan, bukan nanti harus nyari ban dalam, ban luar, beli peleknya dulu, beli knalpot, beli setang, rangkai dewek. Tak mampu kita. Kita tinggal menjalan ke yang sudah jadi. Nah, itu dimudahkan Allah. Fajazahumullah jazaa ulama salihin. Kita terima kasih kepada mereka para ulama, ya, tak repot lagi kita. Tinggal menjalankan. Fa ahalla halalahu, apa yang dihalalkan Al-Qur'an kita katakan halal. Fa harrama haramahu, apa yang dikatakan Quran haram, maka kita katakan haram. Al-Quran mengatakan bahwasanya zina itu haram. Tak kata, kan manusia bikin hukum kan di negeri kita, bahkan kalau zina itu terjadi karena galak sama galak, tak apa-apa, tak dikasuskan, tak dipidana. Karena galak sama galak seakan-akan dihalalkan. Jadi memandang yang diharamkan, memandang syahwat, pandangan haram tu haram. Tapi kan ada peraturan. Kalau kita lihat di film, di berita, di acara-acara, di pinggir, di pojokan ada plus 13, plus 18. Artinya seakan-akan kalau kau sudah umur 18 boleh. Itu berarti menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Memang kalau sudah 18 plus agak terbuka film itu. Ya. Vulgar agak macam-macam lah. Tapi kalau 13 plus berarti bebas umur lah masih. Ya, ada lagi yang bebas umur. Nah, itu manusia, hati-hati. Kalau manusia mengatakan yang halal itu haram itu jadikan halal, ya tidak bisa. Menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang sudah diharamkan Allah, jangan dirubah lagi. Minuman keras haram dalam Al-Quran, diperjelas pula apalagi lewat hadis Nabi. Haram, maka kita katakan haram. Tapi, nama kita tapi. Kalau minum tak mabuk, tidak haram, siapa ngomong? Ya, mabuk tak mabuk, minum khamar haram. Oh, khamar kalau tuak sama be dulunya itu. Ya, nak tuak, nak apalah minuman itu yang memabukkan, kullu muskirin alaina haram. Setiap memabukkan untuk kami adalah haram. Nah, namanya apa terserah.
Kalau sudah memabukkan hukumnya haram. Ya, bermacam-macam obat-obatannya. Narkoba itu dengan segala macam bentuknya. Dulu cuma kita kenal ganja, terus muncul ekstasi, sekarang bermacam-macam. Ya, apapun yang sifatnya memabukkan haram. Maka orang yang membaca Al-Quran dan menjalankan syariat Allah, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, adkhalahullah bihil jannah, maka dia akan dimasukkan Allah dalam surga. Bukan cuma itu, bahkan ikhwan, suatu kelebihan yang kita dapatkan, wasyafa'ahu fi asyrat min ahli baiti, kita kelak di yaumul kiamah menjadi orang yang selamat dan menjadi juru selamat, pemberi selamat. Apa yang kita diberikan Allah? Diberikan kesempatan kita untuk memberi syafaat buat 10 dari ahli keluarga kita. Yang mana 10 tersebut kulluhum qad wajabat lahumun nar, yang sudah distempel jadi ahli neraka. Mereka sudah distempel karena maksiatnya, karena kelalaian dan segala macam dosa mereka, distempel, mereka tidak sempat tobat. Ya. Distempel sudah fulan 10 wong dari keluarga kita ahli neraka. Tapi berkat kita baca Quran, berkat kita menjalankan apa yang ada Quran, maka Allah beri kesempatan, silakan selamatkan 10 dari keluarga kau yang mereka sudah wajib tadinya masuk neraka. Itu kemuliaan wong yang galak rajin baca Quran. Nah, kita ini insyaallah ikhwan, kalau hukum syariat insyaallah sudah banyak tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Ya, cuma maaf kekurangan kita, kurang galak baca Quran. Yuk kita baca Quran. Ya. Kami dan antum sekalian tidak pernah disuruh untuk mengupas, mencari tahu dalil dari mana. Dalil gokok tu dari mana, megang lutut dalilnya apa. Itu dengan kata-kata wah sago gitu. Lagi mau jadi baik kita nih. Ya, kita yakin karena itu datang dari ulama bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Tinggal jalankan. Selama ini alhamdulillah kita sudah jalankan. Ya, ibadah-ibadah kita, istinjaknya kita, mandi wajibnya kita, wuduknya kita, salatnya kita, segala macam. Ya, termasuk cara kawinnya kita, cara berhubungan kita dengan istri kita, bermuamalah dengan manusia, jual beli, semua kita sudah tahu. Itu semua bersumber dari Al-Quran. Apa yang dihalalkan halal. Riba itu haram kata Quran. Ya. Innamal wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jangan pernah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Beb, kita ni main logika baik. Wong nolong kita, minjem kita lagi kepepet. Pas kita dapat duit maya, kita lebih ke wajar baik itu. Mau kasih itu tuh. Pakai logika, benar tak? Benar. Ketika kita kepepet, kita minjem duit sama dia 10 juta untuk bini kita yang lahir ke sesar, anak kita punya tunggakan bayaran sekolah, kita kepepet mau minjem 10.000. Pas kita ada duit, kita jadikan 10 juta, jadi ke 10 juta 500. Wajar baik kan, Beb. Kalau dia minta lebih dari situ, kita pantas bayar nunjuk dia 11 juta. Dia nolong kita, dia baik sama kita berbuat baik juga. Nah, jangan menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah. Kalau memang nak menghalalkan ada cara. Ya, dari awal akad ni tak boleh ada tambah-tambahan. Ya, ana minjem 10 balik ke 10. Ya khair. 10 balik 10. Begitu kita dapat, kita balik ke 10. Nah, ini 10 aku balik ke sesuai yang kau pinjam. Nah, alhamdulillah aku punya rezeki lebih, ambillah kau hadiah. Jadi halal. Halal tetap Tapi kalau dari iming-iming awal, nah aku pinjam 10. Lagi kalau pacak balik itu lebih sedikit. Walaupun tak nentu ke lebih sedikit tu berapa, haram. Pokoknya bereslah kau doa ke usaha aku ni lancar, doa ke buluk minta. Usaha aku ni lancar. Pokoknya kalau kau lancar, aku tambahi, aku bagi kau. Walaupun tak menyebut nominal, akad itu sudah ada. Tak boleh. Ya, kita boleh kalau tidak menjanjikan dan tidak ada perjanjian di awal. Jadi yang diharamkan jangan dihalalkan. Anak kedua tetap beranak, itulah haram. Apa yang dihalalkan kita halalkan, bid'ah diharamkan. Taib, hadis berikutnya, waruya anhu sallallahu alaihi wasallam, man a'tahu Allah taala hifdha kitabihi wa dhanna anna ahadan u'tiya afdala mimma u'tiya faqad ghalat, wallahu akbar. Wa fi riwayat faqad saghara a'dhamun ni'am. Kalau ada seorang, kata Rasulullah, diberikan Allah kemampuan untuk menghafal Quran, tapi dia masih ngomong, masih banyak orang yang lebih besar nikmat dari aku.
ya, entah dia nyingok wong itu sedekah, wong itu ibadah sunnah itu banyak, maka pandangan wong itu berarti salah, kata Rasulullah. Kenapa? Wong yang kalau sudah dinjo Allah bisa ngapal Quran dengan benar, dengan baik, berarti dialah yang paling dapat paling mulia pemberian dari Allah. Tidak ada yang lebih dari itu. Ini dalam hadis ini. Ya, fakat ghalat, berarti salah pandang. Macam kita, ya, anak kita alhamdulillah ngapal Quran, selesai ngapal Qurannya. Ya, ada anak kita lagi tidak ngapal Quran tapi lulus, dapat nilai apa dia? Kelot apa namanya? Macam itulah bang lebih, ya. Wah, tapi tidak hafal Quran, nilainya besar, dapat beasiswa pula, lanjut sekolah ke luar negeri. Maka pastikan kalau berdasarkan Rasulullah SAW ini, anak kau yang tidak dapat titel apapun, tidak sekolah tinggi-tinggi tapi hafal Quran, dialah yang paling besar dapat nikmat Allah. Kalau yang punya badan dari ngapal, oh ya aku ni hafal Quran memang, tapi aku tidak punya titel. Siapa no lemak ni punya titel. Lalu dianggapnya orang punya titel itu lebih besar. Nikmat dari Allah, berarti setelah salah sangka kepada Allah. Kau lah yang paling besar dapat nikmat Allah. Nikmat bisa ngapal Quran. Apalagi kalau diamalkan, apalagi kalau disiarkan. Ya. Tapi yang tentu semua ikhwan yang diharapkan oleh Rasulullah adalah keikhlasan. Bukan cuma sekedar hafal dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan, ya, dengan niat-niat yang baik, maka seperti itulah yang paling beruntung. Faqad sagara a'dhamu ni'am, dalam riwayat lain, kalau ada orang yang ngomong macam tadi, dia sudah dapat nikmat hafal Quran tapi menganggap orang lain lebih dapat nikmat dari dia, maka berarti telah ngecikkan pemberian Allah. Sallu ala Nabi. Wa fi Musnad Al-Firdaus an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah anhu marfu'an, inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'i wa asfiya'i. Masya Allah. Kemuliaan hamalatul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Kalau kamu baca teksnya baik, yang kau ngawak Quran cak ini, ya ngawak Quran. Bukan itu maksud hamalatul Quran, orang yang menghafal Quran, orang yang mempelajari dan mengajarkan Quran. Kalau kita baca teks terjemah baik, ya apalagi minta sama siapa itu AI apa? IA. Apa dia arti? Bentuknya arti. Ya, dengan cara dia arti tadi. Siapa yang membawa Al-Quran, langsung membawa Al-Quran. Ya, maka dia dapat naungan di padang mahsyar kaget. Lemang Al-Quran betul rasanya. Bukan hamal Quran itu maknanya ngawak Quran, artinya menghafal Quran, berdakwah dengan Quran, mengajarkan Quran, mengamalkan Quran, membaca Quran. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan ini apa yang datang dari Rasulullah yang sampai kepada beliau. Beliau mengatakan inna hamalatul Quran, yang seperti ini ikhwan memang tidak dikatakan qala Rasulullah, tidak dikatakan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi kita bisa pastikan kalau apa yang disampaikan oleh Imam Ali adalah bersumber dari Rasulullah. Karena perkara apapun ikhwan yang sifatnya menjelaskan tentang perkara yang gaib, atau tentang jumlah ganjaran pahala, atau cerita tentang masa-masa depan di hari kiamat, itu sahabat tidak mungkin bisa menyampaikan itu kecuali datangnya sumbernya dari Rasulullah. Tak pacak muat-muat dewek macam-macam tidak pacak. Pasti datang dari Rasulullah. Lalu mereka menyampaikan. Maka di sini ada istilah hadis marfu, ya, disampaikan, dinisbahkan asli dari Rasulullah tapi tidak menyebutkan nama Rasulullah, tidak menyebut an Rasulillah atau qala Rasulullah. Seakan-akan ini ucapan Imam Ali. Naam, tapi isinya sumbernya adalah dari Rasulullah. Inna hamalatal Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Sesungguhnya orang yang membawa Al-Quran, maksudnya tadi siapa? Penghafal Quran, yang ngajin baca Quran, mempelajari, mengajarkan Al-Quran. Mereka-mereka ini kelak akan mendapatkan naungan di padang mahsyar di saat semua manusia merasa kepanasan, dengan panas yang teramat sangat terik sehingga keluar keringat-keringat habis muntah darah dari tubuh manusia.
ada beberapa kelompok manusia. Imam Syuyuti mengarang satu kitab, beliau menyebutkan 70 kelompok manusia mendapatkan naungan pada hari kiamat di padang mahsyar. Ya, 70 wong yang akan selamat dari sengatan panas matahari. Di antaranya ini. Ya. Siapa itu? Hamalatul Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Ma'al, bukan cuma itu mereka akan dikumpulkan ma'a anbiya'ih wa asfiya'ih, dikumpulkan bersama para nabi dan para aulia Allah. Orang yang dapat naungan di akhirat itu banyak ikhwan. Ya, di antara orang yang suka melakukan salat i'adatus shalah itu dapat naungan. Mutahabina fillah, mutajalisina fillah, mutabadilina fi, orang-orang seperti itu akan mendapatkan naungan di yaumil kiamah. Kemudian mujahid fisabilillah, muadzin yang ikhlas karena Allah. Banyak, ada 70 kelompok manusia yang kelak pada hari kiamat mereka masuk dalam naungan, tidak merasakan kepanasan, tidak merasakan kesusahan di saat orang kesusahan dan kepanasan. Allahumma rzuqna dzalik. Qala fi syarah al-Muniyah, inna hifdha ma tajuzu bihi shalah fardun ain ala kulli mukallaf, wa hifdha fatihatul kitab wa suratun wajibun, wa hifdhu sa'iril Qur'an fardu kifayah, wa sunnatu ainin afdal min salatin nafal. Rasul mengatakan, disebutkan di dalam kitab Syarah Al-Muniyah, inna hifdha ma tajuzu bihi shalah fardu ain ala kulli mukallaf. Sesungguhnya menghafalkan apa yang diperbolehkan dengannya kita dalam salatnya menjadi rukun dalam salat dari bacaan Al-Quran, hukumnya wajib bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Muslim berakal baligh. Apa yang wajib bagi kita? Yang wajib dalam salat apa yang wajib? Hanya suratul Fatihah. Ayat tidak wajib, tapi suratul Fatihah wajib bagi setiap muslim yang baligh berakal. Maka sebelum baligh anak kita pastikan mereka bacaan Fatihahnya sudah benar. Sebelum baligh ajarkan bagaimana cara salat, cara wudu, cara istinja yang benar. Lalu pastikan bacaan-bacaan yang wajib, rukun salat. Mulai dari takbiratul ihram, suratul Fatihah, tahiyat akhir, salawat dan salam. Kalau anak kita sudah rapi, sudah benar bacaannya sebelum mereka balik. Karena kalau sudah balik wajib sholat. Kalau sholatnya masih belum benar maka berdosa. Wahfadhu fatihatul kitab, maka menghafal Fatihatul kitab itu suratul Fatihah merupakan surat yang wajib untuk dihafal. Wa hifdzus sa'iril Qur'an, adapun menghafal selain Fatihah dari semua ayat dan surat Al-Qur'an hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau di kampung kita, di kota kita sudah dong menghafal, apa ketika wajib juga menghafal Quran? Tidak, sudah dong menghafal, sudah, alhamdulillah. Apalagi sekarang menjamur di mana-mana orang menghafal Quran. Tidak wajib. Yang wajib adalah yang wajib untuk kita pakai dalam salat, suratul Fatihah. Selain itu tidak wajib. Karena hukum menghafal Quran fardu kifayah. Ya. Wa hifdzus sa'iril Qur'an fardun kifayati wa sunnatu ainin, dan sunnatu ain afdal min salatin nafal. Lalu di sini disebutkan sunnatu ain, sunnah ain seperti adzan. Sunnah ain, sunnah yang kita lakukan itu adzan, sunnah kifayah ya. Sunnatu ain seperti salat qabliyah, ba'diyah, ya tahajud, itu sunnatul ain. Afdal min salatin nafal, daripada salat sunnah yang mungkin sifatnya kifayah, fardu kifayah, atau salat sunnah yang mutlak. Sunnatu ain, yang disunnahkan bagi setiap muslim, tidak bisa diwakilkan. Kalau kita ngawika kita dapat, kita tidak ngawika kita tidak dapat. Tuntutan tetap ada untuk kita melakukan. Maka itu namanya sunnatul ain, seperti fardu ain. Sunnatul ain tuntutan kepada kita untuk melakukan. Sangat banyak sunnatul ain itu. Terlebih afdal pada salatun nafil, salat sunnah mutlak. Waqad kataba Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma
ayyuf rada li huffadil Quran fi Basrah ma yafi bihajatihim. Sayyidina Umar bin Khattab begitu memuliakan para penghafal Quran karena mereka orang pilihan Allah. Dengan apa di antaranya di zaman beliau menjadi khalifah, presiden, pemimpin Islam, pengganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menggantikan Rasulullah. Beliau menjadikan sahabat teman beliau Abi Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Irak. Ibu kotanya Basrah dulu, Irak. Maka beliau menulis surat kepada Abi Musa al-Asy'ari, radhiyallahu ta'ala anhuma an yufrada li huffadil Quran fi Basrah ma yafi bihajatihim, untuk memberikan suatu jatah wajib, artinya bulanan lah, yang sifatnya kontinu. Kepada siapa? Orang-orang yang menghafal Quran, untuk menutupi hajat-hajat mereka, untuk menutupi hajat mereka. Jadi ada gaji lah seperti itu, pemberian, apa pesangon, apa bahasa kita, ya, honor, ya, untuk para penghafal Al-Quran yang dikeluarkan oleh Baitul Mal, oleh pemerintah Islam kepada mereka untuk menutupi hajat mereka. Kenapa? Boleh jadi mereka penghafal Quran itu, apalagi yang sedang hafal, fokus dengan ngapal, mereka tidak sempat untuk mencari nafkah. Ya, sibuk ngajar, mereka tidak sempat mencari nafkah. Nah, terlepas dari situ, memang niat ta'ziman wa ikhtiraman, untuk memuliakan dan mengagungkan mereka para penghafal Al-Quran. La ilaha illallah. Ya, sama, ya, penghafal Quran, muallim, ya, guru, ustaz, itu orang-orang yang mungkin, apalagi kalau kita saksikan, mereka sibuk dengan dakwah, sibuk dengan ngajar, punya kebun ndak kati, punya kontrakan ndak punya, toko ndak kati, apa kata ngajar gawinya. Kapan lah ustaz kita nyari duit, kita ndak sempat dia nyari duit. Ya, nah kita perhatikan, kita bantu mereka biar dia lebih fokus, lebih khusyuk dalam berdakwah, dalam mengajar, dalam mendidik umat. Kalau kita tidak bantu, kita bebankan nak nyari duit, akhirnya fokus sisip-sisip, lebih sibuk nyari duit. Ya, walaupun tidaklah suatu hal yang buruk seorang ustaz sambil berdagang, pagi berdagang, malam mengajar, banyak di Palembang. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, yang tidak bagus tu kalau kita ngawak barang ke majelis, ya, berdagang di majelis. Nah, takutnya salah niat. Ya, yang kita siapkan bukan bacaan kitab di mana batasnya, tapi di mana barang-barang nak gawa. Ya, nitip sama budak, nyaga ke barang tadi, hilang siko, jadi peningnya kita. Besok ngajar bukan nanya apa kabar kamu, sampai di mana pengamalan ilmu. Ya, tapi yang ditanya ketemu belum, yang barang belum ayah. Nah, ya, panjang cerita jadi. Ya, tapi ada orang yang memang Allah takdirkan dia berdagang. Ya, penting jangan sampai kita berubah niat, berubah tujuan. Jadi tujuan ke majlis itu tidak lagi kosong murni untuk berdakwah, tapi untuk untuk berjualan. Nah, itu yang perlu kita hindari. Kalau memang kita pacak memposisikan benar-benar tidak akan merusak hati kita dalam menuju ke tempat majlis tadi dengan bawa barang dagangan, ya silahkan. Tapi jarang yang selamat. Ya, ada baik. Pas kita juga anak buah kita jualan depan situ, kita ngajar, habis ngajar kita tanya, mana laku berapa? Yo beb, alhamdulillah laku beb, hampir kalau 2 kodi, cuma hilang siko. Ketika hilang siko itu, yang 2 kodi tadi lupa gitu, kalau itu untung besar sudah. Hilang siko tadi, nah kau ngapa cak hilang tuh? Jadi beban pikiran kita, yang jadi susahnya kita. Balik sambil kau masih mikir kemana lah siko itu. Ya, tapi kalau kita tidak ada seperti itu, mungkin ya lillahi ta'ala, ngajar balik ngajar. Makanya tadi kita harus perhatikan ikhwan. Ya, guru-guru kita yang ngajarnya, apalagi yang ngajar di PAUD itu, TK-TK Al-Quran itu, di kampung apalagi. Ya, kadang-kadang tidak ada yang perhatian. Karena orang kampung kalau diminta sebulan 5.000 baik, 5.000 sebulan. Wah, besarnya. Kami nak bayar anak sekolah ini, wow. Maka kita bantu. Ya, berapa ustaz yang ngajar di sini? Wong 3. Ada penghasilan dari murid-murid berapa? Cuma
Katakanlah sebulan 50.000, listrik belum, banyu belum. Ya, nak bagi bertiga, kita tunjuk. Tak usah berharap yang unjukan wang untuk bayar listrik, bayar banyu. Gaji kamu kami unjuk. Berapa? 200 sewang sebulan, 300, 500. Kita tak mampu dewan, kita ngajak orang lain. Apalagi mereka mengajarkan Al-Quran. Ya, banyak yang seperti itu ya kawan, banyak. Ya, termasuklah yang tadi kami sampaikan, duit donasi PSM yang kita kumpulkan setiap bulan itu, di antaranya belarinya ke situ. Ya, belarinya ke berapa rumah tahfidz kita bantu, alhamdulillah. Berapa rumah sekolah yang ngajar budak-budak yang kita bantu. Penghasilan yang kami sampaikan memang itu kenyataan. Realita yang kita dapatkan seperti itu. Belum ngajak ke mayang listrik, belum ngajak ke mayang banyu. Ya, budak-budak itu kata-kata diajak wuduk, diajak salat berjamaah. Ya, belum lagi biaya ini, biaya macam-macam. Dengan ustadznya harus tinjau minimal uji kita duit bensin. Nak nyari kayu dari situ dah kado. Kecuali kalau mau yang kamu ajar anak pejabat kalau. Cukup ngajar duit kobe, duit masuk banyak. Yang kita ajar orang kampung, yang kita ngomong ada iuran tu mereka agak sungkan langsung. Padahal 5.000 apa jadinya. Dia sampai lupa kalau tiap hari dia ngokok habis berapa ribu. Dan untuk akhirat subhanallah memang manusia terlalu perhitungan. Ya, terlalu perhitungan. Ala kulli hal, Allah yuslihul jami'. Ayyufradallah li huffadhul Qur'an fi Basrah ma yafi bihajatihim. Jadi Sayyidina Umar mengisyaratkan, memerintahkan kepada sahabat beliau Abi Musa al-Asy'ari yang menjadi gubernur saat itu untuk memperhatikan para penghafal Quran, untuk memberikan pesangon, memberikan gaji, memberikan masukan untuk kebutuhan hidup mereka. Terakhir ikhwan, minha anna ahlal Quran mimman yu'allima aw yata'allam Quran hum khairun nas. Sesungguhnya orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah kelompok manusia yang paling baik. Baik ikhwan, masukkan dalam kelompok ini. Minimal ngajari anak kita. Ya, ngajari anak kita, ngajari kawan kita. Yang sekarang putus sudah ya. Sempat berjalan berapa bulan. Ya, kita buka pengajian kan, ngajar Iqra untuk orang dewasa. Ya. Ada berapa ikut pertama kami, susut habis. Ya, subhanallah. Padahal belajar Quran dan yang ngajar Quran itu luar biasa. Paling abdulnya kelompok manusia orang yang belajar dan mengajarkan Quran. An Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Rasulullah, sekaligus adalah sahabat dekat Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Wallahi ikhwan azim, cuma kita galak ni nyepelekan. Jadi anak kamu pas sudah balik mondok 10 tahun tu, apa dia gawe? Ngajar budak TK Al-Quran, ngajar TK Al-Quran, ngajar Iqra. Ya Allah, untuk apa dia mondok sampai ke? Untuk apa mondok sampai 10 tahun kalau ngajar budak Iqra? Jangan kau kecilkan. Hadis Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Budak ini dah cikal bakal. Dia diajari Iqra, dia mampu belajar ngaji, habisnya dia sampai bulan mondok sampai ke ujung dunia manapun, pahala balik ke kita. Setinggi apapun dia belajar, ilmu apapun dia hafalkan, itu asal muasal dia pacak macam kerana kita ngajari Iqra-nya. Kalau tanpa ajaran Iqra, berapa pahala ngalir ke kita? Ya, cuma dikecil ke wong ngajar Quran. Minta maaf kita tapi kadang tanpa sadar kita juga tidak ngagok lagi guru ngaji kita dulu siapa. Mana pun lagi kita datangi unjuk hadiah untuk dia. Yang kita agak ustaz-ustaz kita di majlis ni lah. Ya, yang kita anggap itulah yang diajar segala macam. Naam benar. Tapi jangan lupa mereka yang ngajari kita Iqra. Kamu bisa baca Yasin, bisa baca Quran dari mereka. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Fi riwayat inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sesungguhnya yang paling afdal di antara kalian kata Rasulullah, man ta'allama al-Quran, siapa yang belajar Al-Quran wa 'allamahu lalu mengajarkan Al-Quran tersebut kepada orang yang
bisa baca Quran. Maka ambillah ikhwan kesempatan. Ya. Kita pacak baca Quran, pernah belajar Iqra, ajari kawan-kawan kita yang belum bisa baca Quran. Bila perlu dilemak ke apa-apa. Ya. Ada makanannya. Si goreng atau apa. Bermodal. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bagikan. Masyaallah ikhwan rahmatullah menyampaikan beberapa informasi. Pertama untuk majlis zikir ziarah. Untuk bulan November ini karena banyak berbarengan dengan bermacam-macam kegiatan. Jadi untuk bulan November kami tiadakan majlis zikir ziarah. InsyaAllah Desember kita jalankan sesuai jadwal. Kalaupun ada perubahan nanti kami kabarkan. Kedua, kami mengundang ikhwan sekalian, sekaligus juga minta maaf kepada pengurus mushola Al-Ikhlas. Mungkin malam Rabu depan majlis kita libur di sini. Mengingat maghribnya kami insyaallah akan mengadakan peringatan 40 hari umi kami yang meninggal. 40 hari ibunya kami yang akan dilaksanakan pada malam Rabu depan ba'dal maghrib sampai selesai di mushola Kampung Muaro Riyadul Jannah. Karena acara itu memang acara yang dibikin, takutnya agak panjang, mungkin ada ceramah, habis yasin tahlil. Jadi biar kita tidak tergesa-gesa dan kami juga dapat ninggalkan, karena kita juga selain yang hadir majlis, insyaallah menghadirkan asatis yang bisa kami undang. Ya, para habaib-habaib sepuh yang bisa kami undang. Jadi memang tahlilan 40. Mungkin takutnya waktunya agak mepet lewat isya. Jadi di sini kita libur dulu. InsyaAllah malam Rabu depannya lagi kita majlis seperti biasa untuk malam Rabu depan. Sekali lagi kami mengundang antum sekalian fadhal untuk menghadiri 40 umi kami pada hari Selasa malam Rabu depan ba'dal maghrib di Mushola Riyadul Jannah Kampung Muaro. Fadhal. Mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah. Wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i wa raja'tu anhu. وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أحلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء.
لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان بكل لسان. إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في الشان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحوم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سر فاتح بتقوم تمسون إله رد رسول بدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفتوح والمنه ورسله والصالح الجسد وتبات النسل ما إلى أرواح والدين ولكم خاصة عامتنا ما تكمت المسلمين عامة ما إلى أرواح متقدمين في هذا المصلى في هذا الحرم من العلماء واليوصل المقربين ثم إلى روح والدة شريفة سعود مريم بنت شهاب علي بن شهاب حاجة يتيمان بنت أحمد سهرول حاجة جونارية بنت كارطويرانو أكيوني بنت محمد كوميادي وإلى أرواح والدنا والدكم خاصة عماتنا عماتكم مسلمين عما أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم جدا برحمته. أن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والعمل بالشتاء والرضوان وألانة الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والآلام. خصوصا الخبابة الشريفة الساكنة بنت عمر بن محسن السقام مساقوس محمد زين قلبي بن مساقوس فضل محمد شارية بنت حميدان والآم علي بن عبد الله بن حميد وابن عمر رفيق وكافة مشايخنا ومعلم ذوي الحقوق علينا أجمعين. والولد محمد الحسن بن أحمد شفيق بن شهاب وابن أخي حسن بن محمد بن أحمد توفيق بن علي بن شهاب وكل من أوصنا بالشفاء قمطار بن يتيمان أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. أن الله يأتي الصحة والعافية التامة مع الاستقامة في كل طعام ويختم لنا ولكم ولهم الحسنى بعد طول الأمور على طاعة رسوله ويرضى عنكم جميعا. وإلى حضرة النبي. فاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا رحمن. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.